GRIAS Academy. Good evening everyone. I think my voice is audible to you, right? So let us continue yesterday's class. So yesterday we have been dealing about the center-state relations, right? We have ended with the extra constitutional devices, and today we will continue from the financial relationships. Financial relationships. Okay. So from Article 268 to Article 293. So articles you have to remember is from 268 to 293. So now in that we have important provisions related to the taxation powers. So more taxes are in the state list, remunerative taxes are in the central list, and residuary taxes are with the union. So here you have to remember three important points. What are those? So more number of taxes are there in the state list, and remunerative, even though the number of taxes are high in the state list, but the remunerative, the highly profitable taxes are with the central list, and the residuary taxes, the remaining taxes are again with the union, the center. So you have to understand that center is having more financial resources than the state list, despite the fact that state is having high number of taxes included in the state list, but then the financial resources are highly available for the center. Next, distribution of tax revenues. So distribution of tax revenues is 88th Constitutional Amendment Act. So alternative scheme devolution of taxes by 10th Finance Commission. So distribution of tax revenues is nothing but we know that Finance Commission is being appointed for distribution of tax revenues. Since the center is having high profitable financial resources, so it is dividing the tax revenues. So center దగ్గర ఎక్కువ డబ్బులు ఉండటం వల్ల సెంటర్ ఏం చేస్తుంది అంటే స్టేట్కి వచ్చిన అమౌంట్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది అనమాట. సో మనకు తెలుసు ఫినాన్స్ కమిషన్ ఈజ్ అపాయింటెడ్ అండర్ 280 ఆర్టికల్. సో దాని రోల్ ఏంటి అంటే ఎలా ఎంత డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి అనేది ఫినాన్స్ కమిషన్ చెప్తుంది అనమాట. నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ 265, నో ట్యాక్స్ కెన్ బి లెవీడ్ ఆర్ కలెక్టెడ్ ఎక్సెప్ట్ బై అథారిటీ ఆఫ్ లా. సో ఒక లాని, ఒక లెజిస్లేషన్ని తీసుకొచ్చాక మాత్రమే, ఇప్పుడు జిఎస్టీ ఉంది, జిఎస్టీ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ అది. So with the Constitutional Amendment Act only they could bring the GST tax. So what is GST tax? Goods and services tax. So the majority of all the indirect taxes have been merged into GST. So GST kuda oka law ద్వారానే మనకి ఇంప్లిమెంటేషన్ జరుగుతుంది. సో అంటే ఏంటి, లెజిస్లేషన్ ఒక లా ద్వారా మాత్రమే మనం డబ్బులు కలెక్ట్ చేయొచ్చు. ఇష్టం ఉన్నట్టు జస్ట్ ఎట్ ద విల్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ మనం మిగతా ఏ ట్యాక్సెస్ కూడా కలెక్ట్ చేయలేము అని ఆర్టికల్ 265 చెప్తుంది. సో ఇప్పుడు డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూస్ చూద్దాం. ఓకే, సో డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ నాన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూస్ యాజ్ పర్ డివిజన్ ఆఫ్ పవర్స్ ఇన్ షెడ్యూల్ 7. సో నాన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూస్ అంటే ఏంటి, మనం ట్యాక్సెస్ కాకుండా మిగతా రెవెన్యూస్ ఉంటాయి కదా, లైక్ ఇప్పుడు ట్రాఫిక్ వయలేషన్ చేస్తే చలాన్ కడతాం, సో ఫీజు కడతాము, ఇప్పుడు రిజిస్ట్రేషన్కి వెళ్తే గవర్నమెంట్కి ఫీజు కడతాం. సో అట్లాంటివన్నీ కూడా నాన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ కింద వస్తాయి, అవి షెడ్యూల్ 7లో మెన్షన్ చేసి ఉంది. నెక్స్ట్, గ్రాంట్ ఇన్ ఎయిడ్స్ టు ద స్టేట్స్. సో స్టాట్యుటరీ గ్రాంట్స్, ఆర్టికల్ 275. Finance Commission recommends charged out of Consolidated Fund of India. It includes general grants and specific grants. So గ్రాంట్స్ అంటే ఏంటి అంటే, బికాస్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ దగ్గర చాలా ఫినాన్షియల్ రిసోర్సెస్ ఉండటం వల్ల స్టేట్ గవర్నమెంట్కి మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్ ఉన్నా కూడా అంత మనం ఆల్రెడీ చూసాం, స్టేట్ గవర్నమెంట్ దగ్గర ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్ ఉన్నాయి, అయినా కూడా వాళ్ళ ఫినాన్షియల్ రిసోర్సెస్ సరిపోవు. కాబట్టి మనకి స్టాట్యుటరీ గ్రాంట్స్ అంటే ఏంటి, స్టాట్యూట్ అంటే ఏంటి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ మీనింగ్ లా ఆర్ లెజిస్లేషన్ అని. సో బై లా ఇట్ ఈస్ మ్యాండేటెడ్ to provide grants to the states anamata, that is meant by statutory grants. So
ఆర్టికల్ 257 ప్రకారం ఫినాన్స్ కమిషన్ రికమెండ్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, దే కెన్ బి ద జనరల్ గ్రాంట్స్ ఆర్ స్పెసిఫిక్ గ్రాంట్స్. మనం రీసెంట్ బడ్జెట్లో చూడొచ్చు, ఆంధ్రప్రదేశ్కి స్పెసిఫిక్గా ఫర్ దేర్ క్యాపిటల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఆల్ పోలవరం ఎక్సెట్రా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ బడ్జెట్లో స్పెసిఫిక్ గ్రాంట్స్ అలోకేట్ చేసింది. సో వాట్ యాక్చువల్లీ వాళ్ళు కోయలేషన్ పార్ట్నర్స్, అది పక్కన పెడితే దానివల్ల డైరెక్ట్గా వాళ్ళు స్పెసిఫిక్ గ్రాంట్స్ అలోకేట్ చేశారనమాట. సో అది స్పెసిఫిక్ గ్రాంట్స్ అవ్వచ్చు, ఇన్ జనరల్ గ్రాంట్స్ అవ్వచ్చు, బట్ the center is empowered to provide the grants. Next, discretionary grants. So under article 282, center allocates according to its discretion. So ఇప్పుడు నితీష్ కుమార్ బీహార్, చంద్రబాబు నాయుడు ఇద్దరు చాలా ఇంపార్టెంట్ పార్ట్నర్స్. సో సెంటర్ ఇట్స్ డిస్క్రిషన్ అంటే ఏంటి, ఇష్టం, విల్. So according to its will, it has allocated grants to these two states for its development. So that is the discretionary grants. Okay, specific grants ga treat cheyochu manadi, discretionary grants kuda treat cheyochu. Article 282. Next, other grants. So temporary grants in lieu of export of jute and jute based products to Assam, Bihar, West Bengal and Orissa no more relevant. ఎందుకు అంటే ముందు ఇది ఇంపార్టెంట్. సో టెంపరీ గ్రాంట్స్, ఎందుకు టెంపరీ గ్రాంట్స్ ఫర్ ఎక్స్పోర్ట్ ఆఫ్ జూట్ అండ్ జూట్ బేస్డ్ ప్రోడక్ట్స్ టు అస్సాం, బీహార్, వెస్ట్ బెంగాల్ అండ్ ఒరిస్సా. యాక్చువల్లీ ఏమైంది, మనకి ఇండిపెండెన్స్ టైంలో ఏమైంది, బీహార్ దట్ బెంగాల్ ఏరియా అండ్ వెస్ట్ బెంగాల్ ఉండేది. ఈస్ట్ బెంగాల్ ఏమో బంగ్లాదేశ్ అంటున్నాం మనం ఇప్పుడు ప్రెసెంట్లీ. సో ఇక్కడేమో జూట్ బాగా పండించే వాళ్ళు, అక్కడేమో జూట్ ప్రాసెసింగ్ అవన్నీ చేసేవాళ్ళు అనమాట. సో ఆఫ్టర్ ద ఇండిపెండెన్స్ వాళ్ళు సపరేట్ అయిపోయిన తర్వాత బంగ్లాదేశ్గా, ఈస్ట్ పాకిస్తాన్గా ఉండేది ఫస్ట్. సో ఈస్ట్ పాకిస్తాన్గా ఉన్నప్పుడు జూట్ మిల్స్ అవన్నీ కూడా అటు వెళ్ళిపోయాయి అనమాట. సో అప్పుడు ఏం చేసిందంటే గవర్నమెంట్, ఇక్కడ మనము జూట్ మిల్స్ అవన్నీ ప్రాసెసింగ్ అన్నీ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి అని ఎస్టాబ్లిష్ చేసి ఎక్స్పోర్ట్స్కి ప్రమోట్ చేసినప్పుడు ఇది రిలవెంట్ అనమాట. ఓకే, ఇప్పుడు ఇట్ ఈస్ నో మోర్ రిలవెంట్. ఎందుకు అని అంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఇంప్రూవ్డ్, ద కండిషన్ ఆఫ్ జూట్ అండ్ జూట్ బేస్డ్ మిల్స్ ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ కూడా ఇంప్రూవ్ అయ్యాయి వెస్ట్ బెంగాల్లో. సో ఇప్పుడు ఇది అంత రిలవెంట్ ఆప్షన్ కాదు. నెక్స్ట్ విల్ టాక్ అబౌట్ ద ఫినాన్స్ కమిషన్. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇట్ కెన్ బి ఫర్ ప్రిలిమ్స్ ఆర్ ఇట్ కెన్ బి ఫర్ మెయిన్స్. Without this question, you can't expect any answer. Even in TGPSC Group 1 mains recently in October, there is some question related to the Finance Commission. So you take it granted, Finance Commission is must topic for you in the preparation. Okay. So then ఏ article లో మెన్షన్ చేశారు అంటే article 280. So ఇది కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీయా స్టాట్యుటరీ బాడీయా అంటే కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ. See, if at all it's there, it is been mentioned in the constitution ante, we have to say it as a constitution body. So whenever it is mentioned in the constitution, it is having legitimate power, it is having higher power to execute its functions. Okay, so ఒకవేళ కాన్స్టిట్యూషన్లో చెప్పింది కాబట్టి దానికి ఇష్టం ఉన్నట్టు గవర్నమెంట్ మారినప్పుడల్లా తీసేయడానికి లేదు. ఎందుకు, ఇట్ ఈస్ అ పర్మనెంట్ బాడీ అండ్ ఇట్ ఈస్ అ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ. సో ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ హయ్యర్ వెయిటేజ్. ఓకే, సో it is called as balancing wheel of physical federalism in India. మీకు క్వశ్చన్ అడుగుతారు ఆబ్జెక్టివ్స్ లో, which is considered as a wheel of fiscal balancing wheel of fiscal federalism in India, or mains లో డైరెక్ట్ ఇదే క్వశ్చన్ అడగొచ్చు. Explain why finance commission is called as balancing wheel of fiscal federalism in India అని అడుగుతారు. సో అడిగినప్పుడు మనము ఎందుకు అని అంటే ఫినాన్స్ కమిషన్ ఏం ఓకే ఫస్ట్ రోల్ చూద్దాం. రోల్ చూసిన తర్వాత దీని గురించి మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం. అయిపోయింది అట్లే. నెక్స్ట్, సో ఇదొక క్వాజీ జ్యుడిషియల్ బాడీ. క్వాజీ జ్యుడిషియల్ బాడీ అంటే సెమీ జ్యుడిషియల్ అనమాట. సో ఇట్ కెన్ ఎంక్వైర్ ఇన్ టు థింగ్స్, ఇట్ కెన్ ఆర్డర్ సమ్వన్ టు కమ్ అండ్ ప్రెజెంట్ ఇన్ బిఫోర్ దెమ్. అంటే క్వాజీ జ్యుడిషియల్ అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు నేను ఫినాన్స్ కమిషన్ అనుకో, ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఒక రిసోర్స్ అలొకేషన్ రిలేటెడ్ ఒక ఇష్యూ ఉందనుకుందాం. సో మీరు వచ్చి నాకు ప్రెజెంట్ చేయండి, మీ ప్రాబ్లం ఏంటి, మీ ఇష్యూస్ ఏంటి విత్ ఎవిడెన్సెస్ అని అంటే వాళ్ళు వచ్చి నా ముందు ప్రెజెంట్ అవ్వాల్సిందే.
ఓకే, సో ఇట్ మీన్స్ వాట్, నాకు క్వాజీ జ్యుడిషియల్ పవర్స్ ఉన్నాయి. మోస్ట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్ లైక్ ఫినాన్స్ కమిషన్ కానీ, నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్, ఎస్సీ కమిషన్, ఎస్టీ కమిషన్, నేషనల్ ఉమెన్ కమిషన్ అండ్ నేషనల్ బీసీ కమిషన్, ఆల్ దీస్ ఆర్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్. సో ఈ అన్ని బాడీస్కి కూడా దేర్ విల్ బీ ద క్వాజీ జ్యుడిషియల్ పవర్స్ విత్ దెమ్. అంటే వాళ్ళు ఎంక్వైరీ వేయొచ్చు ఒక కమిటీ ఒకరి మీద. ఎగ్జాంపుల్ దిశ కేసు అయింది కదా, దిశ కేసు అయినప్పుడు ఎన్కౌంటర్ జరిగింది. సో దిశ కేసు ఎన్కౌంటర్ అయినప్పుడు కూడా హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ వాళ్ళు వచ్చారనమాట, వచ్చి ఎంక్వైరీ చేశారు. అండ్ పోలీసులు ఎవరైతే ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉన్నారో ఆ ఎన్కౌంటర్ ఇష్యూలో అందరూ దే హ్యావ్ బీన్ సమ్మన్డ్ బిఫోర్ ది నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్. అంటే అఫ్ కోర్స్ వాళ్ళు తప్పు చేశారు, వాళ్ళు ఒక అమ్మాయిని రేప్ చేసి చంపేశారు. కాకపోతే ఇట్ డజంట్ మీన్ వాళ్ళు చంపేశారు కదా అని చెప్పి ఆ సమ్ 4-5 మెంబర్స్ ఎవరో ఉన్నారు వాళ్ళందరినీ చంపేయాలి అని లేదు. మనము ఏమంటారు, చట్టాన్ని చేతిలోకి తీసుకోవడానికి లేదు అని చెప్పేసి నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ అందరినీ సమ్మన్ చేసింది, పిలిపించి ఎంక్వైరీ చేసి రిపోర్ట్ ఇచ్చింది అనమాట. సో అలా దీనికి కూడా క్వాజీ జ్యుడిషియల్ పవర్స్ ఉంటాయన్నమాట. నెక్స్ట్, appointed by the President of India once in 5 years. So for how many years the Finance Commission will be appointed? And it's 5 years. Next, so qualifications are determined by the Parliament. So what are the qualifications required for being members and chairman? All will be mentioned by the Parliament. Next, so the recommendations are purely recommended in nature. Means what, recommendations అనేవి just suggestions అనమాట, they are not mandatory. So question అడుగుతారు, all the recommendations are mandatory అని అడుగుతాడు. అప్పుడు ఏమనాలి మనం, ఆన్సర్ ఇస్ నో. సో ఫినాన్స్ కమిషన్ అనేది క్వాజీ జ్యుడిషియల్ బాడీ, ఎస్. కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ, ఎస్. ఇట్స్ రికమెండేషన్స్ ఆర్ మ్యాండేటరీ అంటే మాత్రం నో. ఓకే, సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం కంపల్సరీ. సో దేని గురించి రికమెండేషన్స్ చేస్తుంది? డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ నెట్ ప్రొసీడ్స్ ఆఫ్ టాక్సెస్ బిట్వీన్ సెంటర్ అండ్ స్టేట్, అమాంగ్ స్టేట్స్ అండ్ వర్టికల్ అండ్ హారిజాంటల్. ఓకే, సో మన నెట్ ప్రొసీడ్స్ ఆఫ్ టాక్సెస్ అంటే ఆల్ ద ట్యాక్స్ కలెక్టెడ్ అమౌంట్ ఉంటుంది కదా, దాంట్లో ఆ ట్యాక్సెస్ని ఏం చేస్తుంది అంటే సెంటర్, స్టేట్స్. సో ఇదేంటి వర్టికల్ కదా, ఇట్లా అంటే మనం ఏమంటాం, వర్టికల్ అంటాం కదా. సో వర్టికల్ కాబట్టి వర్టికల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చెప్తుంది అనమాట, సెంటర్కి ఎంత, స్టేట్స్కి ఎంత. ఇంకేంటి, ఒక స్టేట్కి ఎంత కూడా చెప్తుంది కాబట్టి, ఇలా స్టేట్స్కి కూడా చెప్తుంది కాబట్టి మనకి హారిజాంటల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటాం అన్నమాట. అర్థమవుతుందా? సో ఇదేంటి, సెంటర్ అండ్ స్టేట్, రైట్. సో దీది వర్టికల్గా ఉంది కాబట్టి వర్టికల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. స్టేట్కి ఎంత, ఒక్కొక్క స్టేట్కి ఎంత రావాలి అని కూడా చెప్తుంది కాబట్టి ఇది హారిజాంటల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటున్నాం, రైట్. సో ఇక్కడ ఏంటి, ట్యాక్సెస్ గురించి సెంటర్కి, స్టేట్స్కి అండ్ అమాంగెస్ట్ ద స్టేట్స్, అంటే స్టేట్కి ఎంత ఉండాలని కూడా చెప్తుంది అనమాట, రైట్. అర్థమైంది కదా. నెక్స్ట్, గ్రాంట్ ఇన్ ఎయిడ్స్ అండర్ ఆర్టికల్ 275. సో ఇందాక నేను చెప్పాను, స్పెసిఫిక్ గ్రాంట్స్ ఉంటాయి, జనరల్ గ్రాంట్స్ ఉంటాయి, డిస్క్రిషనరీ గ్రాంట్స్ ఉంటాయి. సో అండర్ ఆర్టికల్ 275 గ్రాంట్ ఇన్ ఎయిడ్స్ అంటే ఇవి టాక్సెస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కాకుండా ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్కి క్యాపిటల్ ఇష్యూ ఉంది, ఇంకో ఇష్యూ ఉంది కాబట్టి సెంటర్ సరే మీకు ఇష్యూ ఉంది కదా, ఈ డబ్బులు తీసుకోండి, పండగ చేసుకోండి అని చెప్తుంది అనమాట, బేసికలీ అంతే. సో గ్రాంట్ ఇన్ ఎయిడ్స్ టు states under article 275. Recommendations to augment resource of consolidated fund of state to help municipalities and panchayats. ఇదేంటి అంటే, సో ఉట్టి టాక్సెస్ గురించి చెప్పడమే కాదు, కొన్ని సజెషన్స్ ఇస్తుంది అనమాట. సో దట్ స్టేట్ కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్లో ఫండ్స్ పెరిగి మున్సిపాలిటీస్కి, పంచాయత్కి, ఇవన్నీ ఏంటి, ఇది లోకల్ గవర్నమెంట్ ఆర్ ద థర్డ్ టైర్ కదా. సో ఈ థర్డ్ టైర్ గవర్నమెంట్, సో వీళ్ళకి స్టేట్కి రికమెండేషన్స్ ఇస్తుంది అనమాట. సో దట్ మీ ట్యాక్సెస్ ఎలా పెంచుకోవచ్చు, సో దట్ వీళ్ళ ఈ థర్డ్ టైర్కి ఎలా హెల్ప్ చేయొచ్చు అని చెప్పి రికమెండేషన్స్ కూడా మనకి సెంట్రల్ ఫినాన్స్ కమిషన్ ఇస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్, ఎనీ అదర్ మ్యాటర్ రిఫర్డ్ బై ఇట్ టు ద
బై ప్రెసిడెంట్. సో ఫినాన్స్ కమిషన్కి ఏదైనా ఇష్యూ, ఏదైనా స్టేట్ ఎకానమీ క్రైసిస్లో ఉన్నా, ఏదైనా ఇంకొక ఇష్యూ ఏదైనా ప్రెసిడెంట్ చెప్పి దీని మీద మీరు రికమెండేషన్స్ ఇవ్వమంటే ఫినాన్స్ కమిషన్ రికమెండేషన్స్ ఇస్తుంది. నెక్స్ట్, ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ స్టేట్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ఫినాన్షియల్ మ్యాటర్స్, సర్టెన్ బిల్స్ ఇన్ ద పార్లమెంట్ కెన్ బి ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఓన్లీ బై ప్రయర్ రికమెండేషన్ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెంట్. సో కొన్ని స్టేట్ లెవెల్లో కొన్ని స్టేట్ ఇంట్రెస్ట్ కోసం ఫినాన్షియల్ మ్యాటర్స్లో ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉంటే పార్లమెంట్లో అవి ఇంట్రడ్యూస్ చేయొచ్చు విత్ ద ప్రయర్ అప్రూవల్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్. సో పార్లమెంట్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేయొచ్చు. ఎందుకు? ఇప్పుడు బీహార్ ఉంది, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉంది, లేకపోతే తెలంగాణ ఉంది. సో తెలంగాణలో కూడా ఇప్పుడు బడ్జెట్ డెఫిసిట్ ఉంది. సో ఇప్పుడు తెలంగాణ ఒకవేళ సెంటర్ని నిజంగా ఒప్పించగలిగితే తెలంగాణ స్టేట్ ప్రొటెక్షన్ కోసం పార్లమెంట్లో ఒక లా ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు అనమాట. ఒక లాని అడాప్ట్ చేసుకొని విత్ ద ప్రయర్ పర్మిషన్ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెంట్ దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకొని పార్లమెంట్లో ఒక బిల్ పాస్ చేయొచ్చు. దేనికోసము? తెలంగాణ బడ్జెట్ గురించి దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి పార్లమెంట్లో ఒక లా అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నారు అనమాట. నెక్స్ట్, a bill that varies expression of agriculture income, bills dealing with allocation of money to the states, alteration of taxes and duties where state interests are affected. So ఇది బేసికలీ ఏంటంటే అగ్రికల్చరల్ ఇన్కమ్ గురించి అయి ఉండొచ్చు, నెక్స్ట్ అలొకేషన్ ఆఫ్ మనీ టు స్టేట్స్ అయి ఉండొచ్చు, అండ్ ఇవన్నీ కూడా అల్టరేషన్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్ అండ్ డ్యూటీస్ అన్నీ కూడా స్టేట్ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ని మాత్రం ఎఫెక్ట్ చేయకూడదు. స్టేట్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఏంటి? స్టేట్ యొక్క బడ్జెటరీ సిచ్యువేషన్ని, స్టేట్ ఫినాన్షియల్గా స్ట్రాంగ్ ఉందా లేకపోతే వీక్ ఉందా అలాంటి అలాంటి సిచ్యువేషన్ని మాత్రం సెంటర్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వాటిని ఆల్టర్ చేసి వాటిని ఎఫెక్ట్ చేయకూడదు. అంటే ఇప్పుడు సడన్గా జిఎస్టీ వచ్చింది, జిఎస్టీ రావడం వల్ల కొన్ని స్టేట్స్ నష్టపోతున్నాయి. సో జిఎస్టీ రావడం వల్ల నష్టపోతున్నాయి కాబట్టి ఆ స్టేట్స్కి ఎస్పెషల్లీ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ తమిళనాడు అట్లాంటి స్టేట్స్కి స్పెసిఫిక్ ఫండ్స్ ఇస్తుంది అనమాట. అలా సో ఎక్కడైతే నష్టం జరుగుతుందో వాటి ప్రొటెక్షన్ కోసం సెంటర్ మనీ ఇవ్వచ్చు. నెక్స్ట్, borrowing powers. So center can borrow within India or outside India. States can borrow only within India. So center ki within India, Indian Union lo paina Jammu and Kashmir nunchi Kanyakumari daka ekkadana double తీసుకోవచ్చు through bonds కానీ, అవి ఎకానమీ టాపిక్, అది ఒక డిఫరెంట్ టాపిక్. సో మనీ ఎక్కడైనా క్రియేట్ చేయొచ్చు, ఆర్ ఇట్ కెన్ టేక్ లోన్స్ అండ్ అదర్ బారోయింగ్స్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ ద ఇండియా. బట్ వేరే స్టేట్స్ మాత్రం విత్ ఇన్ ఇండియా మాత్రమే అప్పులు ఆర్ బారోయింగ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. అలా if states are having outstanding liabilities to center, its prior permission is necessary for borrowing. సో ఏంటి, ఒక స్టేట్స్కి ఇప్పుడు తెలంగాణ స్టేట్ ఉంది, అప్పట్లో కేసీఆర్ టైంలో ఏమైందంటే ఆల్రెడీ చాలా అప్పులు ఉన్నాయన్నమాట. సో ఆర్బీఐ పర్మిషన్ ఇవ్వట్లేదు, సెంటర్ పర్మిషన్ ఇవ్వట్లేదు అనమాట ఇంకా డబ్బులు క్రియేట్ చేసుకుందాం విత్ ఇన్ ఇండియా అంటే. ఓకే, అలాంటి ఇష్యూస్ ఉన్నప్పుడు సెంటర్ పర్మిషన్ ప్రయర్గా తీసుకోవాలి అని చెప్పి మళ్ళీ అప్పు చేయాలి అని అంటే ఆల్రెడీ ఎక్సీడెడ్ లిమిట్లో ఉంది అప్పు. సో మళ్ళీ అప్పు చేయాలి అని అంటే సెంటర్ పర్మిషన్ తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్, సెంటర్ కెన్ గివ్ గ్యారంటీ టు ద బారోయింగ్ ఆఫ్ స్టేట్. సో స్టేట్ ఎక్కడన్నా బారోయింగ్స్ చేస్తే విత్ ఇన్ ఇండియా సెంటర్ అనేది గ్యారంటీ ఇవ్వచ్చు అనమాట. ఇట్స్ ఓకే, మా స్టేటే, మేము చూసుకుంటాం, మేము ఉన్నాం షూరిటీ, కానీ ఒక అష్యూరెన్స్ గ్యారంటీ ఇవ్వచ్చు అనమాట. పార్లమెంట్ అండ్ స్టేట్ లెజిస్లేషన్ కెన్ ఫిక్స్ లిమిట్స్. సో ఎంత దాకా పార్లమెంట్ అప్పులు చేయొచ్చు, లేదంటే స్టేట్ ఎంత దాకా అప్పులు చేయొచ్చు, లేకపోతే వీళ్ళ ట్యాక్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎట్లుంది ఏంటి అని ఒక లిమిట్స్ అనేది ఫిక్స్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ సంథింగ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ అబౌట్ ద సెంటర్ స్టేట్ రిలేషన్స్. నెక్స్ట్, కమిటీస్ ఫర్ సెంటర్ స్టేట్ రిలేషన్. సో ఇంపార్టెంట్ కమిటీస్ ఆబ్జెక్టివ్లో ఎలా అడుగుతారు? ఐడెంటిఫై ద ఫాలోయింగ్ కమిటీస్ రిలేటెడ్ టు ద ఫినాన్షియల్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద సెంటర్ అండ్ స్టేట్ అని అడుగుతారు. అప్పుడు మనం రాయాల్సింది, లేదంటే మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ లాగా అడగొచ్చు. సో రాజమన్నార్ కమిటీ బై తమిళనాడు, ఆనంద్పూర్ సాహిబ్ రెజల్యూషన్ అకాలీదళ్ ఆఫ్ పంజాబ్, సో పంజాబ్ స్టేట్. నెక్స్ట్, వెస్ట్ బెంగాల్ మెమరాండమ్, సో బై వెస్ట్ బెంగాల్. సో రాజమన్నార్ అంటే తమిళనాడు, ఆనంద్పూర్ సాహెబ్ రెజల్యూషన్ అంటే అకాలీదళ్ ఆఫ్ పంజాబ్, అండ్ వెస్ట్ బెంగాల్ మెమరాండమ్. సో నెక్స్ట్, ఈ స్టేట్స్ ఇవి చెప్పిన కామన్ పాయింట్స్ ఏంటి అంటే మూవ్ టువర్డ్స్ ట్రూ ఫెడరలిజం. సో మనకు తెలుసు ఇండియా ఫెడరలిజం అనేది ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ స్ట్రాంగ్ యూనియన్ అని. సో దాన్ని క్వాజీ ఫెడరలిజం అని కూడా అంటాం.
సో ఏంటంటే మనము ఏం రికమెండ్ చేస్తుంది అంటే ట్రూ ఫెడరలిజం అంటే ఏంటి, నిజంగా చాలా పవర్ ఇవ్వాలి స్టేట్స్కి అని చెప్పి మనకి ఈ కమిటీస్ రికమెండ్ చేస్తుంది అనమాట. సెంటర్ షెల్ హ్యావ్ అథారిటీ ఆన్ డిఫెన్స్, కమ్యూనికేషన్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ అఫేర్స్. సో సెంటర్కి దేని మీద అథారిటీ ఉండాలి, ఓన్లీ ఆన్ డిఫెన్స్, కమ్యూనికేషన్, ఎక్స్టర్నల్ అఫేర్స్. మిగతా అన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి కదా మనకి 7th షెడ్యూల్లో, అన్నీ కూడా స్టేట్కి డెలిగేట్ చేయాలి అని చెప్పి ఈ 3 కమిటీస్ చెప్తున్నారు అనమాట ఇన్ కామన్గా. నెక్స్ట్ రీపీల్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీ ప్రావిజన్స్. రీపీల్ అంటే రిమూవింగ్. సో రిమూవ్ ద ఎమర్జెన్సీ ప్రావిజన్స్. సో వీ హ్యావ్ 3 different types of emergencies: national emergency, state emergency or the president rule, and we have the financial emergency. ఓకే, సో ఈ 3 types of emergencies, ఎస్పెషలీ ప్రెసిడెంట్ రూల్ అనేది స్టేట్ని నల్లిఫై చేసేస్తుంది, స్టేట్ పవర్ని జీరో చేసేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ వై ఈ కమిటీస్ ఏం చెప్తున్నాయి అంటే ఓన్లీ డిఫెన్స్, కమ్యూనికేషన్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ మాత్రమే సెంటర్ దగ్గర ఉండాలి, మిగతా అన్ని సబ్జెక్ట్స్, అన్ని ఇష్యూస్ అన్నీ కూడా స్టేట్స్ డీల్ చేసుకుంటాయి అని చెప్పి చెప్తున్నాయి అనమాట. స్టేట్స్ కన్సర్న్ టు ఫార్మ్ న్యూ స్టేట్స్ షెల్ బి మ్యాండేటరీ. అంటే ఒక కొత్త స్టేట్ ఫామ్ అవ్వాలి అని అంటే స్టేట్ యొక్క కన్సర్న్ కంపల్సరీ ఉండాలి. ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి తెలంగాణ సపరేట్ అయింది, బట్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇది బిల్ పాస్ అవ్వలేదు. బట్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒపీనియన్ అవసరం లేదు అని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చూపించేసింది అందరికీ ఎవిడెంట్గా. వాట్ ఇట్ మీన్స్, ఇక్కడ వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే ఒక కొత్త స్టేట్ ఫామ్ అవ్వాలి అంటే స్టేట్ కన్సర్న్ ఉండాలి. ఇప్పుడు తెలంగాణ ఫామ్ అవ్వాలి అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ కన్సర్న్ ఉండాలి అనేది వీళ్ళ రికమెండేషన్ అనమాట. ఈక్వల్ పవర్స్ టు లోక్సభ అండ్ రాజ్యసభ. సో మనము నెక్స్ట్ పార్లమెంట్ చూసినప్పుడు, లెజిస్లేచర్ చూసినప్పుడు we can easily say that Lok Sabha is having far more powers than the Rajya Sabha. Okay, more revenues to states. So tax distribution చేస్తారు కదా, more revenue should be allocated to states అని చెప్పి చెప్తున్నారు అనమాట. నెక్స్ట్ రెసిడ్యూరీ పవర్స్ టు స్టేట్స్. సో 7th షెడ్యూల్లో వీ హ్యావ్ రెసిడ్యూరీ పవర్స్, దే ఆర్ బిన్ గివెన్ టు ద సెంటర్ బట్ స్టేట్స్కి ఇవ్వాలి అని చెప్పి ఈ రికమెండేషన్. Okay, so committees by center on center-state relations. So that is important one is Sarkaria and Punchi Commission. So Sarkaria and Punchi Commission. So these are something you have to remember about the financial relationship between the center and state. So now we'll go to the next topic, executive. ఈరోజు ఏంటి ఇద్దరే ఉన్నారు, ఒకరే ఉన్నారు క్లాస్లో? ఇప్పుడు పెట్టా. Okay, so union executive. So
Hmm?